ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପରମାଣୁ ଗଠନର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ 1 ନମ୍ବରରୁ 15 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 16 ନମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷାଟି ବୁଝାଅ। ତ यार उत्तर लिखिया। फर्स्ट बिट्रे लिखिबा जे परमाणु मध्यरे इलेक्ट्रॉन गुड़िक किपरि सजाई होई रहिछंती से विषय रे जानिबाकू वैज्ञानिक रदरफोर्ड एक परीक्षार परिकल्पना करिथिले। द्वितीय पॉइंट रे लिखिबो एही परीक्षा रे खंडिए अति पतला सुनापातिया उपरे तीव्र बेगरे गति करुथुबा अल्फा कणिका को निक्षेप करागला। थर्ड पॉइंट रे लिख अल्फा कणिका हेउछि हीलियम आयन जहा द्विजुक्तात्मक चार्ज बहन करे। एहार वस्तुत्व 4u होइथिबारु तीव्र बेगरे गति करुथुबा अल्फा कणिकारे यथेष्ट परिमाणर शक्ति रही थाए। हैला बुझी पारलो। तो रदरफोर्ड कोन करथिले जे परमाणु भितरे इलेक्ट्रॉन गुड़िक किपरि सजाई होई रहिछंती सेथिपई से जानिबा पई आग्रह प्रकाश करथिले। सेथिपई से गोटे परीक्षा रो परिकल्पना करथिले। हैला तो से परीक्षा पई से नेथिले गोटे खंडिए अति पतला सुनापातिया। हैला कोन नेथिले से खंडिए अति पतला सुनापातिया को नेथिले। ता ऊपरे कोन करछंती ता ऊपरे करले से अल्फा कणिका को निक्षेप करिले। हैला तो अल्फा कणिका कोन अल्फा कणिका होची हीलियम आयन जहाकी द्विजुक्तात्मक चार्ज बहन करिथाए। मने रख अल्फा कणिका होची दुई इलेक्ट्रॉन हरैथिबा आयन। हैला जेतेबेले गोटे परमाणु इलेक्ट्रॉन हराए सेतेबेले से जुक्तात्मक चार्ज रे परिणत हुए। तो हीलियम रो परमाणु क्रमांक होची 2 ता माने होची तार बाह्यतम कक्ष रे 2टी इलेक्ट्रॉन रहि जाय। हैला तो हीलियम परमाणु एठारे कोन होची 2टा इलेक्ट्रॉन दान कर देछि बा कहिबा हरे देछि। तेणु एहा हीलियम आयन He++ चार्ज रे बा कहिबा द्विजुक्तात्मक चार्ज बहन करूछि। हैला तो एही हीलियम आयन रो वस्तुत्व 4u होइथिबारु एहा तीव्र बेगरे गति करिथाए। हैला तो कौन हैला देखिए पर्यवेक्षण गुड़िक लिखिबा। तो जेतेबेले अल्फा कणिका सही पतला सुनापातिया उपरे निक्षेप करागला तो देखागला जे अधिकांश अल्फा कणिका सुनापातिया मध्य दे सीधा सड़क भाव रे गति कला। आउ किछि देखागला अल्फा कणिका गतिपथ बंकई देछि। केते गुडे अल्फा कणिका कौन होइछि से गुड़िकर गतिपथ बदली देइजंती। हैला एठी देखो चित्र रे एठारे देखो अल्फा कणिकार गतिपथ बंकई हो जाइछि। आउ कोन लक्ष्य करागला जे अल्प किछि अल्फा कणिका गुड़िक सुनापातिया को भेद न करी जेउ दिगरे जाइथिला ठीक तार विपरीत दिगरे पछकू फेरीगला। एठी देखो जो दिगरे जाइथिला तार ठीक विपरीत आड़कू विपरीत दिगरे साहा पछकू फेरी आसिला। देखि पारछ। तो एई तीनोटी होची यार पर्यवेक्षण। तापरे तो एथिरु कोन जणा पड़िला आमे लिखिबा सिद्धांत रे। तो से सिद्धांत रे उपनीत हेले जे सुनापातियार परमाणु भितरे अधिकांश स्थान होची फंपा अछि। फंपा थिबारु अधिकांश अल्फा कणिका कौन होइथिला जे सेगुड़िक सुनापातिया मध्य देकी सीधा सड़क भाव रे गति कला। बुझी पारलो। सुनापातिया रो परमाणु भितरे अधिकांश स्थान होची फंपा। तेणु ए जो अल्फा कणिका ता उपरे निक्षेप करागला ताहा सीधा सड़क भाव रे गति करिछि। हैला तो आउ कोन सिद्धांत से देखिथिले जे खूब कम संख्यक कणिका गतिपथरे बंकई जाउछि।
ଯେଉଁଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଦେଖିଥିଲ ଯେ କିଛି କଣିକା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଯେଉଁ ଗତିପଥ ବଙ୍କେଇ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କଣିକା ଯେଉଁମାନେ କି ଗତିପଥରେ ବଙ୍କେଇ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି। ଏହି ଆଲଫା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ବାଜିଲା ପରେ ତାର ଗତିପଥ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଆଲଫା କଣିକା ସିଧା ଆଗକୁ ନ ଯାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ତ ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସୁନା ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାର ରହିଛି। ତୁମମାନେ ଏଇଭଳି ଲେଖିଦେବ, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ତୁମ ବହିରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତଳେ ବିଟ୍ କରି ଲେଖିଦେବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷାଟି ବୁଝାଅ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ତ ୟା ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷା। ହେଲା, ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରଦରଫୋର୍ଡ ଏକ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁରେ ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜିତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ପରମାଣୁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ। ହେଲା, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡେଲର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡେଲଟା କ'ଣ ଥିଲା। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରଦରଫୋର୍ଡ, ଯେ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡିଏ ଅତି ପତଳା ସୁନାପାତି। ହେଲା, କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ଖଣ୍ଡିଏ ଅତି ପତଳାର ପୁରା କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ସୁନାପାତିଆ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଲଫା କଣିକାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ତ ଆଲଫା କଣିକା କ'ଣ, ଆଲଫା କଣିକା ହେଉଛି 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହରେଇଥିବା ହିଲିୟମ୍ ପରମାଣୁ। ହେଲା, ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସୁନାପାତିଆ ଉପରେ କ'ଣ ପକାଇଥିଲେ, ଆଲଫା କଣିକା ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତ ଏଇ ଆଲଫା କଣିକାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲଫା କଣିକାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜାଣିବା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ସେଇ ସୁନାପାତିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଗତି କରିଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ପୁରା ସିଧାରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଆଲଫା କଣିକା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗତିପଥରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସିଧା ନ ଯାଇକି ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା, କିଛି ଅଳ୍ପ ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିଆକୁ ଭେଦ ନ କରି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାର କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ, ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସୁନାପାତିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଫାଙ୍କା ଥିବାରୁ
ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଭାବରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସୁନାପାତିଆର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ଅଛି, ଫାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲ ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆଲଫା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଗତିପଥରେ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜଟି ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥାଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି। ସେଥିରେ ସେ ଆଲଫା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବାଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗତିପଥରେ ବଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିଲେ କି କିଛି ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିଆକୁ ଭେଦ ନ କରି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦିଗରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସୁନା ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ପରମାଣୁର ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତ ମନେ ରଖିବ ପରମାଣୁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଆଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ହେଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିପଟେ କ'ଣ ରହିଛି, ବହୁତ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଯେ ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ। ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ରଦରଫୋର୍ଡ ପରମାଣୁ ମଡ଼େଲ। ହେଲା, ସେ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ତାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡ଼େଲଟା କ'ଣ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଥିବ। ହେଲା।